प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गावांगे, उसका एक स्टंजा, तो उस तो बाद असी परमेश्वर के वचन दे विच उसका मनन करांगे। युगो युग यसु जी दा नाम जपना, धन्नवाद कर दया नहीं थकना असां, धन्नवाद कर दया नहीं थकना। तीजे दिन कवर विचों आया वारसी, मौत नू हरा के दिता जग तारसी। तीए दिन कवर विचों आया वारसी, मौत नू हरा के दिता जग तारसी। बंदे कर तौवा जे तू सदा हसना, बंदे कर तौवा जे तू सदा हसना। धन्नवाद कर दया नहीं थकना असां, धन्नवाद कर दया नहीं थकना। युग युग यसु जी दा नाम जपना, धन्नवाद कर दया नहीं थकना असां, धन्नवाद कर दया नहीं थकना। आओ असी वचन दे लई प्रार्थना करिए। दयालु प्रभु, असी धन्नवाद करते हैं तेरे पवित्र प्रेम दे लई जो तुसी साडे नाल हमेशा अपने प्यारे पुत्र दे विच हो के करते हो, अते सानू जिंदगी देण दे लई नित प्रति दिन अपने वचन दा वकाशवा साडे जीवन विच करते हो, क्योंकि तुसी नहीं चाहुंदे कि असी तेरे वचन तो रहत हो के इस दुनिया दी मौत विच जाइए, जिहड़ी आत्मिक अते शारीरिक सानू साडे जीवन नू समाप्त करती है। पर धन्नवाद है कि तू यसु मसीह दे विच नित सानू वचन दे के सानू जयवंत करता है। इस वचन दे नाल सानू जयवंत होण दे लई मदद कर, मंगदे हां प्रभु यसु मसीह दे पवित्र ते समर्थी नाम विच, आमीन। प्यारे अजीज, अज दा जो मैं वचन दा भाग लिया है वो लिया है पहला शमूएल 1 अध्याय उसकी 23 आयत विचों। इस विच लिखिया है, मैथों अजिहा ना होवे जो मैं तुहाडे लई बेनती करनी छड्ड के यहोवा दा पापी बना, सगों मैं तुहानू ओ राह दसांगा जो चंगा ते सिद्धा है। इत्थे शमूएल अपने लोकां नू एक गल कह रहा है कि मैतों अजिहा ना होवे कि मैं तुहाडे लई बेनती करनी छड्ड के यहोवा दा पापी बना, यहोवा दा पापी बना। ये जिहड़ी गल है, इस गल दे विच एक परमेश्वर दा बहुत ही खास विशा साडे जीवन विच आ रहा है। सानू हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए है, और उस प्रार्थना दे विच सानू हमेशा हर एक दे लई भलाई दा कार्य करते रहना चाहिए। पर अजकल इस तरह नहीं है। परमेश्वर सानू इस जगह दे उत्ते अपने राज दे लई काम करन दे लई सानू उसकाउंदा है, सानू अपने राज विच लैके जांदा है। ये बहुत वड्डी गल है, ये कोई छोटी गल नहीं। शमूएल जदों ये गल कर रहा है तां शमूएल इसराइलियां नू अमोनिया तो छुड़ाउण दे लई परमेश्वर दे अगे विनती कर रहा है। जदों असीं इस अध्याय नू पढ़ीए तां शमूएल इसराइल इतिहास विच पहला नबी सी जिहड़ा परमेश्वर दे लोकां नू उस ताईं मोड़ लिआया, नहीं तो वह तो तितर बितर होके फिरदे सी।
ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਬੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 24 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ ਉਸ ਦੇ 7 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਮੂਏਲ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੋਨੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲ ਉਸ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਪਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਾਇਤਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਇਤਵ ਕੀ ਸੀ? ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾਇਤਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਾਇਤਵ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮੂਏਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 10 ਤੋਂ 20 ਆਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਉੱਤਰ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਥਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਹਿਤ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਬੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਉੱਤਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਸ਼ੈਮੂਅਲ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਜਾਏ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯੋਨਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਦਾਇਤਵ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਹੈ। ਸ਼ੈਮੂਅਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 8:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ।
शैमुअल लगातार इस गल दे लई प्रार्थना करता रहा। जदों असी 12:23 ਅਤੇ 24 पढ़िए तो पता लगता है इस शैमुअल का। और इस दे विच एक होर गल सानू पता लगती है कि जबूर, दूसरी गल जिहड़ी है, जबूर 99:6 विच कहंदा है शैमुअल कि उन्हां दे विचों जेड़े उस परमेश्वर दे नाम दे कहंदे आ। इहदा मतलब शैमुअल उन्हां विचों सी जिन जेड़े परमेश्वर दे नाम दे सदाउंदे सी। साडे महल्ले दे विच भी कई लोग है ना, वो सानू कहंदे ओ मसीही है जी। जे वो मसीही है तो मैनू बड़ी खुशी हुंदी है कि परमेश्वर दा नाम लैके मैनू पुकार रहे, क्योंकि परमेश्वर दा नाम ही आदर दा नाम है। अगर मैनू मसीह दे नाम दे विच जाणदे आ, अगर मेरे परमेश्वर दे नाम दे विच मैनू जाणदे आ, तां मैं समझदा मेरे जीवन दे विच परमेश्वर दा आदर उन्हां दी जबान दे विच हो रिहा। इस तरह होना भी चाहिए है, और परमेश्वर चाहता, इस तो खुश हुंदा है परमेश्वर। शैमुअल नबी चंगे अते सही राह दा सिक्खक भी बनया। कई मतलब कई इहो जे उन्हें महत्वपूर्ण काम किए इसराइल दे विच, जिन्हां दी चर्चा असी अक्सर अपने वचनां दे विच करते हैं, अपने वचनां दे विच करते हैं। ਉਹਦੇ जीवन दे विच बहुत सारियां चुनौतियां आईयां, बहुत सारियां ਉਹਦੇ विच संकट आईयां, पर कदे भी उसने परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करना नहीं छड्डिया। परमेश्वर को वो ये समझदा सी कि ਉਹਦਾ रास्ता है, और परमेश्वर उन्होंने रास्ता दिंदा सी। इस करके वो कहता है मैं तो ये ना होवे कि मैं तुहाडे लई बेनती करनी छड्ड दवां। पौलुस रसूल भी जदों असी दूसरा तिमोथियुस 1 दा 3 पढ़ते हैं तो की कहता, मैं अपनियां प्रार्थना विच रात दिन लगातार तुहानू याद करते हुए परमेश्वर दा धन्नवाद दिंदा हां, जिस दी सेवा मैं अपने बुजुर्गां दी रीत उत्ते शुद्ध विवेक दे नाल करदा। वो लगातार प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना बंद नहीं करता। ਇਹਦਾ मतलब पौलुस ਦਾ जीवन भी प्रार्थना ਦਾ जीवन सी, और पौलुस ਨੂੰ ਅਸੀਂ लगातार देखते हैं, वो भी यही कहता कि ਤੁਸੀਂ लगातार प्रार्थना करो, कम दिलियां ਲਈ प्रार्थना करो, निताणियां ਲਈ प्रार्थना करो, ਜਿਹੜੇ विश्वास ਦੇ ਵਿੱਚ कमजोर ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ प्रार्थना करो, ਜਿਹੜੇ अपराध ਵਿੱਚ फड़े गए ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करो। बार-बार बाइबल मैनू प्रार्थना दे लई प्रेरित करती है। और शैमुअल भी यह कहता है परमेश्वर का रास्ता भी सही हुंदा है, ते वो चाहता है कि असी भी वही करिए जो उसकी निगाह विच सही है। सही है प्रार्थना करना, सही है प्रार्थना वचन दे नाल करना। शैमुअल वचन दे नाल ही प्रार्थना करता सी, और इस करके उसकी सुनी जाती सी। और जिहड़ी प्रार्थना वचन दे नाल हुंदी है उसनूं इस युग दा ईश्वर छू नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर दे वचन दे नाल लैस हुंदी है, ਉਹਦੇ सुरक्षा दे घेरे विच हुंदी है, अते वह परमेश्वर तक पहुंचदी है। अपनियां सोचां दे मगर ना लगिए, परमेश्वर दी सोच की है ਉਹਦੇ मगर लगिए। सही नू कदे कदे धर्मी नेक ਜਾਂ ईमानदार भी अनुवाद कर दिंदा है कि सानू इस तरह करना चाहिए। वो एक नबी नहीं, एक दर्शी भी सी। इत्थे आखिरी गल मैं आप दे कोल लैके आ रहा हाँ, जिहड़ी परमेश्वर दे वचन दे विच है। शैमुअल मूसा दी तरह परमेश्वर नू प्यारा सी, क्योंकि वह परमेश्वर दे नाल गल करके ही काम करता सी, परमेश्वर दे कोल प्रार्थना करके ही पुछदा सी। और आखिरी जो पड़ाव तीसरा है, मतलब कि इस तरह जिन्हों असी चौथा पड़ाव कह सकते हैं, शैमुअल ने बचोलगी दी प्रार्थना दी महत्वता दे अर्थ नू समझ लिया सी। इसलिए उसने ये सोचा कि प्रार्थना ना करना पाप है।
ਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ 23 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਾਪੀ ਬਣ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਮਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਮਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਜੇ 3 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਉੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ।